Assalamu alaikum to all in morning class. How are you, my dear students? I think all of you fine by the grace of Allah. I am also fine by the grace of Allah. Dear students, get ready. Our today's class. Yes, I think you are ready for our today's class. I would like to introduce myself before who are watching me for the first time. This is Arifa Khatun, Assistant Teacher English, Sultana Secondary Girls School, Kushtia, Sadar, Kushtia. Welcome to all in my English class, English second paper. Dear students, do you think our previous topic? Yes, I think you remember it. Can you imagine or remember what we learned in our previous session? Yes, I think you obviously remember it. Okay, my dear sweet learners. In our previous class, we learned speech, changing tense, some rules of changing tense in speech. Okay, I also told you today our topic is also speech, but today we mainly express the changing person in the speech or changing speech. Dear students, before going to our class, I request you to attend the class very attentively, okay, because it is very important and effective for your learning skills. Dear students, let's go into our lesson. Okay, look at the board please, and I mention you to write it on your exercise book. Dear students, I already told you our today's topic is speech, narration, changing person. Dear students, look at the board please. Rumi said to me, I play cricket. I think you look it very clearly. I also mention it. Please write it in your exercise book. Dear students, look it. Rumi said to me, we know inverted comma or single comma. Instead, we use it that. Okay? I think you remember it because we learned it in our previous 2 classes. Okay, Rumi said to me that she played cricket. She played cricket. Dear students, can you think there is a sense in the sentence? Oh yes, I think you remember it or look it. Look at the board please. My dear students, there is some change. Direct, Rumi said to me. Rumi said to me, I play cricket. Indirect, Rumi said to me that she played cricket. You look, here is sense? Yes, I think you look it very clearly. There is a sense that she and Rumi. খেয়াল করো dear students, এখানে দেখো রিপোর্টেড স্পিচে যদি ফার্স্ট পারসন পাই, আমরা রিপোর্টেড স্পিচ আমরা আগের ক্লাসে শিখেছি একটা ন্যারেশনে 2টা অংশ থাকে প্রধানত। প্রথমটা রিপোর্টিং ভার্ব আর কোটেশনের ভিতরে ইনভার্টেড কমার ভেতরের অংশটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। তাহলে আমরা ন্যারেশন করতে হলে আমাদের এই দুটাকে অনেক ভালো করে মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা রিপোর্টেড স্পিচে যদি ফার্স্ট পারসন পাই তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে। একটু খেয়াল করো, আমি তোমাদের খুব সহজ করে
আজকের এই লেসনটা সাজাইছি একদম সিম্পলি তোমরা করতে পারবে এটা একবার জাস্ট তোমরা শুধু খেয়াল করবে রিপোর্টেড স্পিচে যদি ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে এই ফার্স্ট পারসন চলে যাবে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী আমি আবার রিপিট করছি রিপোর্টেড স্পিচে যদি ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে এটা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে তাহলে এখানে আমরা কি পেয়েছি রুমি রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট রুমি হচ্ছে একটা মেয়ের নাম দিস ইজ গার্ল আমরা জানি মেয়ের নাম হলে শি বসে প্রোনাউন ওকে একেবারে সিম্পলি রুমি এখানে হয়ে গেল শি আমরা আগের ক্লাসে টেন্স নিয়ে আলোচনা করেছিলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো প্রেজেন্ট সিম্পল হলে পাস্ট সিম্পল হয় তাহলে এখানে প্লে ভার্বটা হয়ে গেল কি প্লেড ওকে আই থিঙ্ক ইউ clearly understand it okay my dear students look at the board please তাহলে আমরা এখানে নিয়মটা বললাম রিপোর্টেড স্পিচে যদি ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে সেটা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে তাহলে রুমি কি হয়ে গেল she okay clear it dear students if you do not think anything in this session you obviously comments me okay dear students look at the second example please দেখো এখানে আমি লিখেছি she said to me আমরা জানি অংশটা এমনই থাকবে she said to me ইনভার্টেড কমা এবং সিঙ্গেল কমার জন্য আমরা জানি একটা দ্যাট বসে দ্যাট ইউটা দেখো I have থাকলে had done it dear students if you do not look my previous class I request you to go my YouTube channel or Joshua Board online school and you look my previous class তোমরা যদি আমার ক্লাসগুলো আগের ক্লাস না দেখে থাকো তাহলে তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলটায় ক্লাসগুলো দেখে নেবে এবং যশোর বোর্ড অনলাইন ক্লাসগুলো তোমরা দেখে নেবে তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে dear students can you think there is a sense oh yes I think you already guess it there is a sense also I okay দেখো আমরা এখানে করেছিলাম you have done it এখানকার রিপোর্টেড স্পিচের ইউ হয়ে গেল আই এবং আমরা জানি হ্যাভ থাকলে হ্যাড হয় টেন্স আমরা আগেই শিখেছি আজকে আমরা বেসিক্যালি পার্সনের ওপরে ইমপ্রেসটা বেশি করব ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস লুক অ্যাট দ্য বোর্ড প্লিজ সো শি সাইড টু মি আমরা জানি কমা এবং দ্যাট বসে দ্যাট ইউ খেয়াল করো ডিয়ার স্টুডেন্টস যদি আমরা রিপোর্টেড স্পিচে সেকেন্ড পারসন পাই বা সেকেন্ড পারসন থাকে তাহলে আমরা কি করব রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট আমরা আগে শিখেছি রিপোর্টিং ভার্বের দুটো অংশ থাকে রিপোর্টিং ভার্বের আগের অংশ সাবজেক্ট এবং রিপোর্টিং ভার্বের পরের অংশকে আমরা অবজেক্ট বলি তাহলে এখানে মি অবজেক্ট তো আমরা জানি মি এর প্রনাউন ফর্ম কি আই ওকে ক্লিয়ার ইট আমি আবার বলছি রিপোর্টেড স্পিচে যদি সেকেন্ড পারসন থাকে তাহলে এইটা রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসরণ করে ওকে দ্য স্টুডেন্টস ইউ রিমেম্বার ইট ভেরি ইজিলি ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে আমরা 2 নম্বর রুলসটা পেলাম রিপোর্টেড স্পিচে যদি সেকেন্ড পারসন থাকে তাহলে সেটা রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী হবে সো আমি সেটাই করেছি শি সাইড টু মি দ্যাট আই হ্যাড ডান ইট ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস লুক অ্যাট দ্য থার্ড এক্সাম্পল প্লিজ হি সাইড টু মি sorry my dear students you look it and write it in exercise he said to me that he had broken the phone dear students look at the board please and gaze here another sense yes I think you mention it or you guess it there is a also sense there is sense no there is no sense in the sentence why দেখো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খেয়াল করো এই সেন্টেন্সে কোনো কি পরিবর্তন আছে
পারছন। আমি আবার বলছি আমরা আজকে শিখছি পারছন। তাহলে দেখো হি সাইড টু মি লিখলাম, হি সাইড টু মি ইনভার্টেড কমা এবং কমার জন্য দ্যাট উঠে গেল, হি থাকলো, হ্যাজ চেঞ্জ হলো হ্যাড, আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড, এরপরে মূল ভার্বের পিপি ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে ব্রোকেন দ্য ফোন। তাহলে এখানে কি চেঞ্জ হলো, এখানে পারসন কোনো পরিবর্তন হলো না। আমি আবার বলছি আজকে আমরা শিখছি পারসন পরিবর্তন, তাহলে এখানে কোনো পারসন পরিবর্তন হলো না। এখানে তোমরা মনে রাখবে যদি রিপোর্টেড স্পিচে থার্ড পারসন থাকে, আমি আবার বলছি থার্ড পারসন থাকে, তাহলে পারসনের কোনো পরিবর্তন হবে না, শুধু টেন্সের পরিবর্তন হবে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের আবার একবার বলে দিচ্ছি, এটা প্রথমে আমরা ছিল যদি রিপোর্টেড স্পিচে ফার্স্ট পারসন হয় তাহলে সেটা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টকে অনুসরণ করবে। সেকেন্ড পারসন যদি হয় রিপোর্টেড স্পিচে তাহলে সেটা রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টকে অনুসরণ করবে, এবং রিপোর্টেড স্পিচে থার্ড পারসন থাকে তাহলে পারসন কোনো পরিবর্তন হবে না, শুধুমাত্র কি পরিবর্তন হবে, টেন্সের পরিবর্তন হবে। মাই স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক ইউ লার্ন ইট ভেরি ক্লিয়ারলি। I will mention you. If you practice it very well, you will get very benefit or effective in this lesson. Dear students, look at the board please. আমি তোমাদের আরও একটু সহজ করে মনে রাখার জন্য দেখো এখানে কিছু প্রোনাউন তোমাদের সামনে আমি সাজানোর চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করো অনেক ভালোভাবে ন্যারেশনকে আয়ত্তে রাখতে পারবে। ন্যারেশনে একেবারে সিম্পলি, এখানে কোনো তোমাদের ভয়ের কারণ নেই, একদম সহজেই তোমরা এটা পরিবর্তন করতে পারবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক অ্যাট দ্য বোর্ড প্লিজ। ডিরেক্ট, ইনডিরেক্ট, খেয়াল করো ডিরেক্টে আই সাবজেক্ট হিসেবে থাকলে ইনডিরেক্টে আমরা হি এবং শি করব। যদি উই সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তাহলে দে, ইউ সাবজেক্ট হিসেবে প্লুরাল হলে দে, দেখো মি অবজেক্ট হিসেবে থাকলে হিম হার, আস অবজেক্ট হিসেবে থাকলে দেম, মাই পজেসিভ হিসেবে থাকলে হিজ হার, আওয়ার পজেসিভ থাকলে দেয়ার। তাহলে আমরা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি ডিরেক্টে এগুলো থাকবে, আমরা যখন ইনডিরেক্ট করব তখন এই ফর্মটা পরিবর্তন করব। মাই স্টুডেন্টস, ইউর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আই অলসো মেনশন ইউ সাম place and date change in narration because you cleared it the concept of the narration. So look at the board please. দেখো আমি তোমাদের বোঝার আরও সুবিধার জন্য আমরা ন্যারেশন যখন চেঞ্জ করি তখন ডিরেক্ট স্পিচে কিছু কথা থাকে একদম যেগুলো সময় এবং টাইম বলে দেয়, জায়গা বলে দেয়, তো সেইগুলো আমরা যখন ইনডিরেক্ট করব তখন কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে একটু খেয়াল করলে তোমাদের মনে থাকবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে ডিরেক্টে যদি দিস থাকে তো ইনডিরেক্ট করবো আমরা দ্যাট। সেম টু এভাবেই হিয়ার থাকলে দেয়ার, নাও থাকলে দেন, এগো থাকলে বিফোর, কাম থাকলে গো, দিস থাকলে দোজ, টুডে দ্যাট ডে, টুনাইট দ্যাট নাইট, টুমোরো দ্য নেক্সট ডে, yesterday the previous day, next week the following week, last night the previous night. My dear students, look it, তোমরা এখানে একটু বিষয় লক্ষ্য রাখবে, যখন তোমরা দেখবে যে নেক্সট উইক, এই উইকের পরে নেক্সট ডে, নেক্সট ইয়ার, নেক্সট মান্থ যেটাই থাক না কেন তোমরা সেখানে কী করবে দ্য ফলোয়িং, এখানে উইক আছে এইখানে তোমার যেটা থাকবে যদি ডে থাকে তাহলে কী হবে দ্য ফলোয়িং ডে, দ্য ফলোয়িং মান্থ, দ্য ফলোয়িং ইয়ার, সেম টু এইভাবে পরিবর্তিত হবে। আরেকটা কী আছে দেখো লাস্ট নাইট, সেম টু লাস্ট নাইটের পরে যদি কোনো লাস্ট ডে, লাস্ট ইয়ার, লাস্ট উইক এগুলো থাকে তো আমরা দ্য প্রিভিয়াস নাইট, এরপরে ডে থাকলে ডে লিখবো, উইক থাকলে উইক লিখবো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ক্যান ইউ ক্লিয়ার ইট? ইয়েস, আই থিঙ্ক ইউ ক্লিয়ার ইট ভেরি ওয়েল। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো এখানে তোমাদের চেঞ্জ পরিবর্তনের চেঞ্জ করার জন্য ন্যারেশনে যে চেঞ্জ ইন পারসন এবং প্লেস অ্যান্ড ডেট চেঞ্জ আমি তোমাদের সামনে খুব সংক্ষেপে, খুব সহজ ভাষায় সুন্দর করে তোমাদের কনসেপ্টটা আমি তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা আর একবার লক্ষ্য করব যে আমরা আজকে কি কি শিখলাম। আমরা শিখলাম, খেয়াল করো, প্রথমে আমরা শিখছি পারসন পরিবর্তন। রিপোর্টেড স্পিচে ফার্স্ট পারসন থাকলে সেটা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী হয়। আমি নিচে তোমাদের
পার্সন কীভাবে পরিবর্তন হয় সেটাও দেখাই দিয়েছি। দ্বিতীয়তে রিপোর্টেড স্পিচে সেকেন্ড পার্সন থাকলে সেটা রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে থাকে। আমি আবার বলছি, তোমাদের যদি এই স্পিচ সম্পর্কে, ন্যারেশন সম্পর্কে কনসেপ্টে এনি কনফিউশন, ইউ গো মাই প্রিভিয়াস ক্লাস। কোনো কনফিউশন থাকে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে, তোমরা আমার আগের ক্লাসগুলো দেখে নেবে। আমি ওখানে খুব সিম্পলি তোমাদের ন্যারেশন কাকে বলে, কত প্রকার, বেসিক রুলস অফ ন্যারেশন এবং টেন্স পরিবর্তনের নিয়মগুলো খুব সুন্দর করে দেখাই দিয়েছি। আজকে ন্যারেশনের উপরে আমার 3 নাম্বার ক্লাস ছিল, নাম্বার 3। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা প্রথমে জানলাম ফার্স্ট পারসন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী হবে, সেকেন্ড পারসন রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী হবে, এবং থার্ড পারসনে কোনো পরিবর্তন হবে না। আশা করি তোমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পেরেছো। আমি এখানে তোমাদের প্রোনাউন কীভাবে পরিবর্তন হয় দেখাইছি, এবং এখানে কিছু প্লেস অ্যান্ড ডেট সেন্স ছিল সেটা তোমাদের দেখাইছি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, this is all for today. Thank you to all. Again we see in the next class in this topic. Okay, till then Allah Hafiz. Assalamu alaikum to all.